Class 7 Science chapter number 7 Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? আমরা যদি হিল স্টেশন জন্য যদি প্যাক আপ করি বেড়াতে যাই তাহলে ডেফিনেটলি হোয়াট কাইন্ড অফ ক্লোথস ডু উই প্যাক woolen বা warm clothes তাই তো ওখানে ঠান্ডা থাকে Now when the sky is cloudy your parents insist that you carry an umbrella খুব কমন কোশ্চেন বলেছে মেঘলা মেঘলা ওয়েদার থাকলে মা বলে এই ছাতা নিয়ে যা বাইরে তাই তো Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? Yes. কোনো ফ্যামিলি ফাংশন বড় সড়ো হলে একটু ওয়েদারটাও দেখে এ না রে অমুক দিন করিস না সেদিন একটু জল ঝড় হতে পারে ঠিক আছে You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Basically cricket যদি হয় आज का मौसम ऐसा रहेगा हवा ऐसा चलेगा आज बारिश होने की संभावना है এরকম করে সব ডিসকাস করে Have you ever wondered why? কেন The weather may have a profound effect. Profound মানে ভালো রকম একটা এফেক্ট হতে পারে তার যে কোনো কাজে গেম হলে গেম এমন বৃষ্টি হলো পুরো গেমই ক্যান্সেল হয়ে গেল অ্যাবান্ডেন্ড হয়ে গেল It has a profound effect on our lives আর আমাদের জীবনের উপরও কিন্তু অনেকটা এফেক্ট হয় Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. অনেক সময় দিনে দিনে যা করব আমরা সেটাও কিন্তু একটু দেখে শুনে আমরা করি প্ল্যানিং করি There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspapers. তা বেসিক্যালি আজকাল তো আমরা টেলিভিশন বা মোবাইল সে আমরা পেয়ে যাই ওয়েদার রিপোর্টগুলো বাট ডু ইউ নো হোয়াট দিস ওয়েদার রিয়েলি ইজ ওয়েদার মানেটা কি ওয়েদার কি এটাই আমরা পড়বো So topic 7.1 weather in figure 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given একটা ছোট্ট স্যাম্পল দেওয়া আছে max 16.1 degree celsius max মানে maximum temperature min মানে minimum সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেটা বাংলায় বলে 22.26 কত আবছা দেখতে পাচ্ছি আমি যাই হোক সো সানসেট সানরাইজ মুনসেট সব দেওয়া আছে এখানে কটা সূর্য উঠবে কটা সূর্য ডুববে মোটামুটি একটা টাইমিং দেওয়া আছে সব আচ্ছা We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day আর आज का दिन कैसा रहेगा आज के दिनটা কেমন সেটা মোটামুটি একটা প্রেডিক্ট করে কেউ ওয়েদার কিন্তু 100% বলতে পারবে না 100% বলতে পারে প্রেডিক্ট মানে আন্দাজ Humidity as you might know is a measure of the moisture in air. Humidity মানে কি the amount of moisture present in the air. Moisture মানে কি water vapor. যত বেশি থাকবে তত তার হিউমিডিটি পার্সেন্টেজটা বেশি থাকবে জেনারেলি হিউমিডিটি আমরা পার্সেন্টেজে লিখি এটা হিউমিডিটি দেওয়া আছে না এখানে কই দেখতে পাচ্ছি না হিউমিডিটি অন মানডে 83% and মিনিমাম 37% ঠিক আছে দেওয়া আছে বক্সটা দেখবো the weather reports are prepared by the meteorological department of the government এটা মার্ক করে রাখবে তো একটা সংস্থা আছে একটা আমাদের সরকারি ডিপার্টমেন্ট আছে কি নাম meteorological department of the government এদের কাজ হচ্ছে weather report বানানো this department collects data on temperature wind etc and makes the weather prediction তো এরা সমস্ত ডেটাগুলো তাদের স্যাটেলাইটস আছে আর ইনস্ট্রুমেন্টস আছে ওখান থেকে সবগুলো কালেকশন করে তারা প্রেডিকশনটা করে Activity 7.1 cut out the weather reports of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. जैसे करके भी चोरी যদি করতে চুরি করে পেপার একটা নাও দিয়ে নিউজপেপারে weather রিপোর্টটা বার করো তাই তো You can also collect weather reports from a library. Paste all the cutouts on a white sheet or on a chart paper. তা weather রিপোর্টগুলো একটা সাদা শীটের উপর চেটাতে বলছে Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. The chart টা আমরা কি দেখছি ডেট আছে maximum temperature minimum humidity maximum humidity আর rainfall ঠিক আছে এবার rainfall may not be recorded for all the days since it may not rain every day. Rainfallটা কিন্তু প্রতিদিন নাও থাকতে পারে কিন্তু except rainfall বাকি সবকটা জিনিস কিন্তু এভরিডে ওয়েদার রিপোর্টে থাকবেই থাকবে leave the space for rainfall blank if the data is not available তার রেইনফল যদি না থাকে ব্ল্যাঙ্ক রেখে দাও রেইনফল এই বক্সটা দেখো ইম্পর্টেন্ট আছে আন্ডারলাইন করে রাখবে
রেইনফল ইজ মেজার্ড বাই অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট কল দ্য রেইন গজ। কি বলা হয়? রেইন গজ। আওয়াজটা জোরে আসতে হবে। ইট ইজ বেসিক্যালি এ মেজারিং সিলিন্ডার উইথ আ ফানাল অন টপ টু কালেক্ট রেইন ওয়াটার। একটা মেজারিং সিলিন্ডার মানে একটা টেস্ট টিউব মতন থাকে, ওর উপর তেলকা কুপ্পি, যেরকম আমরা এই তেল ভরি ফানাল ওরকম থাকে, ওটাতে জলটা পড়ে দিয়ে কতটা ml বা কত মিলিমিটার হয়েছে সেটা মেপে নেওয়া হয়। তা বলছে এই চার্টটা ফিল আপ করলে ডু অল দ্য 7 days হ্যাভ দ্য সেম ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম টেম্পারেচার্স? হিউমিডিটি আর রেইনফল থাকবে? থাকবে না। কোইন্সিডেন্টলি একটা দুটো দিনে কোন একটা সেম হতে পারে বা 3 দিনে হতে পারে, কিন্তু সব দিন সমান থাকবে না। দ্য ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম টেম্পারেচার্স রেকর্ডেড মে বি দ্য সেম ফর সাম অফ দ্য ডেজ, কোনো কোনো দিন হতে পারে। However, all the parameters are not the same on any 2 days. Parameters মানে এই যে আলাদা আলাদা ভ্যালু, ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার, মিনিমাম, এগুলোকে বলা হয় প্যারামিটার্স, আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি, সব দিন সেম না হতে পারে। ওভার এ উইক দেয়ার মে বি কনসিডারেবল ভেরিয়েশন, আর এক সপ্তাহ পর পর আমরা দেখতে পারি যে অনেকটা ভেরিয়েশন, মানে আলাদা আলাদা ভ্যালু হয়ে গেছে। যেমন এই কিছুদিন এবার টেম্পারেচারটা একটু বাড়ছে, ঠান্ডাটা একটু কমেছে কম্পারেটিভলি, 11 থেকে হয়তো 12 বা 12.5 13 হয়েছে। আবার বৃষ্টি হবে বলছে, শনিবার, রবিবার আর সোমবার বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হলে দুদিন একটু ঠান্ডাটা কমবে, কিন্তু আবার বৃষ্টি হয় দুদিন পর আবার ঠান্ডাটা একটু বাড়বে, তাই তো? এটাই হলো। তো এখানে ডেফিনেশন দেওয়া আছে, দ্য ডে টু ডে কন্ডিশন অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যাট আ প্লেস উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, রেইনফল, উইন্ড স্পিড ইটিসি ইজ কল্ড দ্য ওয়েদার অ্যাট দ্যাট প্লেস। তা ওয়েদার হচ্ছে কি? ডে টু ডে কন্ডিশন। আজকে ওয়েদার আলাদা, কালকে ওয়েদার আলাদা হতে পারে। সো ওয়েদার ইজ অলওয়েজ ডে টু ডে কন্ডিশন। আর এর মধ্যে আমরা কি কি দেখি? টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, রেইনফল আর উইন্ড স্পিড, আরো কিছু নম্বর। দ্য টেম্পারেচার, হিউমিডিটি অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টরস আর কল্ড এলিমেন্টস অফ দ্য ওয়েদার। এটা মার্ক করে রাখবে। সো টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, রেইনফল, এগুলো এদের কি বলা হচ্ছে? এলিমেন্টস অফ দ্য ওয়েদার, মানে ওয়েদারের মধ্যে ভাগ, যার উপরে ওয়েদারটা চেঞ্জ হতে পারে। The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say, today's weather is too humid, or the weather was warm last week. তাই না? কালকে ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল, দারুণ ভালো ছিল, হ্যাঁ, কালকে একদম ফিস্টির উপযুক্ত ছিল, আজকে বাদে, আজকে ফিস্টি কি করে হবে, তাই না? The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time. এমন একটা কমপ্লেক্স, মানে ভিজিকিটি একদম এখনই এমন আছে, সূর্য আছে, তারপরেই দেখাল বিকেল দিকে একটু পরেই ঘন ঘন মেঘ চলে এলো, ঘুম গাড়াম পাড়াম পাড়াম বৃষ্টি হয়ে গেল, তাই তো? ইট ক্যান হ্যাপেন সামটাইমস দ্যাট ইট ইজ সানি ইন দ্য মর্নিং, সকাল দিকে রোদ বেরিয়েছে, বাট সাডেনলি ক্লাউডস অ্যাপিয়ার ফ্রম নোওয়্যার অ্যান্ড স্টার্টস রেইনিং হেভিলি। হতে অনেকবার আমি দেখেছি। অর এ হেভি রেইন মে ভ্যানিশ ইন আ ম্যাটার অফ মিনিটস অ্যান্ড গিভ টু ব্রাইট সানশাইন, আর ঝমাঝম বৃষ্টি হলে দিয়ে রোদ চলে যায় একদম, এরকমও হয়। You must have had several such experiences. Now try to recall any such experience and share it with your friends. ছেড়ে দাও, অত মনে করার দরকার নাই। আচ্ছা, look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, Meghalaya. তাহলে এখানে শিলং, মেঘালয়া, শিলংটা মেঘালয়ার I think রাজধানী। এখানে টেম্পারেচার দিয়েছে, ইউ ক্যান সি দ্য গ্রাফ, তাই তো? যেটা ভার্টিক্যাল কলামে আছে কি আছে? টেম্পারেচার, আর এইদিকে আছে ডেট, তাই তো? হোয়াট ইজ দ্য হাইয়েস্ট টেম্পারেচার? হাইয়েস্ট টেম্পারেচার কোন ডেটে ছিল? ম্যাক্সিমাম 3rd, কেন গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ? 3rd এর সব থেকে উপরে, আর সব থেকে মিনিমাম টেম্পারেচার কবে? সব থেকে লোয়েস্ট 6th, ইয়েস, 6th সব থেকে কম 22 ডিগ্রি, তাই না? টেবিলটা না দেখলে হবে, গ্রাফটা দেখলে বুঝতে হবে, সব থেকে নিচে হচ্ছে 6th। আচ্ছা, ঠিক আছে। নাও অ্যাজ ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার ফ্রম এনি ওয়েদার রিপোর্ট, দ্য ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম টেম্পারেচার রেকর্ডেড এভরি ডে। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? সব আপ ডাউন করছে, তাই না? ফ্লাকচুয়েট করছে। ডু ইউ নো হাউ দিস টেম্পারেচার্স আর রেকর্ডেড? ইন চ্যাপ্টার 4 you have learned that there are special thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers. Maximum temperature জন্য maximum thermometer ইউজ করা হয়, আর মিনিমাম জন্য মিনিমাম। মিনিমাম টেম্পারেচারটা অ্যাকচুয়ালি সকাল সকাল মাপা হয়, ভোরবেলার দিকে, বিফোর সানরাইজ, আর ম্যাক্সিমামটা একদম দুপুরবেলায় মাপা হয়। Now can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? The maximum কখন হবে?
একদম ভর্তি দুপুরে, আর সবথেকে মিনিমাম হবে কিন্তু একদম সকাল সকাল ভোরবেলায়, তো যখন সূর্য ওঠে নাই কিন্তু, সবথেকে মিনিমাম। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. Can you now understand why in summers we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? তা গ্রীষ্মকালেও কিন্তু সকাল সকাল যদি বাইরে যাস না, ঠান্ডা ঠান্ডা বেশ হাওয়া লাগবে বেশ, আর একদম সকাল সকালে আবার একটু হালকা ঠান্ডাও করতে পারে গ্রীষ্মকালেও কিন্তু, একটু যেমন যেমন সূর্য বেরোবে দুপুরে তো একদম 12টা বেজে যায়। বক্সটা দেখবো, all changes in the weather are caused by sun. The sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. The distance of the sun from us is very large. Even then the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. এত দূরে থাকা সত্ত্বেও এতটাই হিট দেয় আর লাইট দেয় কি ওটা হচ্ছে মেইন সোর্স অফ হিট অ্যান্ড লাইট। সো দ্য সান ইজ দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ এনার্জি দ্যাট কজেস চেঞ্জেস ইন দ্য ওয়েদার। মার্ক করে রাখবে, সান হচ্ছে মেইন সোর্স অফ এনার্জি যেটা থেকে পুরো ওয়েদার চেঞ্জ হয়। কেন সানলাইট হিট থেকেই উইন্ডস তৈরি হয়, সেটা থেকে ইভাপোরেশন হয়, ইভাপোরেশন থেকে ক্লাউডস তৈরি হয়, তাই তো? যদি ইভাপোরেশন হাওয়াতেই হয় সবসময়, কিন্তু সান মেন। Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans and the atmosphere play important roles in determining the weather at any place. তা বলছে কি এনার্জি absorbed and reflected by the Earth's surface, সূর্যের হিট আর লাইট আর্থ তো অ্যাবজর্ব করছে, চুষে নিচ্ছে, তাই না? মাটি গরম হচ্ছে, মাটি গরম হচ্ছে মানে মাটিটা অ্যাবজর্ব করছে, জল গরম হচ্ছে, জল অ্যাবজর্ব করছে, প্লাস আবার হিটটা মাটি যখন ঠান্ডা হচ্ছে হিটটা কোথায় যাচ্ছে, আবার অ্যাটমসফিয়ারে যাচ্ছে। তা হিট অ্যাবজর্বও হয় আর রিফ্লেক্টও হচ্ছে, এটা থেকে কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়েদার চেঞ্জেস হয়। ইফ ইউ লিভ নিয়ার দ্য সি ইউ উইড হ্যাভ রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য ওয়েদার অ্যাট ইউর প্লেস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট অফ প্লেস ইন ডেজার্ট অর নিয়ার আ মাউন্টেন। তা একটা ডেজার্টে ওয়েদার আলাদা, দিনের বেলায় খুব গরম, রাতের বেলায় ঠান্ডা, আর সমুদ্র ধারে না ঠান্ডা না গরম, সবসময় মোটামুটি একই রকম ওয়েদার। মাউন্টেনে তো ঠান্ডাই ঠান্ডা। Now what about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. তাই না? শীতকালে তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যায়, আমরা বলি দিন ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ দিন ছোট হয়, কিন্তু টোটাল ডে নাইট মিলিয়ে কিন্তু 24 আওয়ার্স, ঠিক আছে? রাত লম্বা হয়ে যায়, বেশি বড় হয়ে যায়। Are the days shorter in winter than in summer? Yes. Try to find out yourself by completing the project given end of the chapter. পরে দেখছি। Next 7.2 climate. Meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been preserved for the past several decades. Decades মানে দশক, 10, 20, 30, 40. One decade is equal to 10 years. ঠিক আছে? বাংলায় বলি দশক, হিন্দি বলতে দশক। তো कई दशकों से ये रिकॉर्ड पूरा मेंटेन है। These help us to determine the weather pattern at a place. কেন ওয়েদারটা আমরা ওই 1-2 বছর বা 10 বছরে কিন্তু আমরা চট করে বুঝতে পারবো না। অনেক বছরে ওয়েদারটা অ্যাভারেজ বার করে আমরা বলেছি হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু গরম বেশি বা ঠান্ডা বেশি বা এখানে বৃষ্টি বেশি হয়, আমরা বলি। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. তা মোটামুটি 25 বছরের অ্যাভারেজ একটা আমরা ওয়েদার প্যাটার্নটা দেখি যে কেমন চলছে, সেটা থেকে আমরা বলি যে হ্যাঁ কোনো জায়গায় ক্লাইমেটটা কেমন। If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. যদি কোনো জায়গা থেকে বেশি বা ज़्यादातरই হাই টেম্পারেচার থাকে, যেমন ডেজার্টসে, ঠিক আছে, বা আমরা এই আমাদের এখানে বলে দাও ঠান্ডা কত থাকে, 2 মাস হয়তো হার্ডলি 2 মান্থ বেশি ঠান্ডা থাকে, তার থেকে বেশি তো আর বেশি ঠান্ডা থাকে, 2 মাস ভালো রকম ঠান্ডা, মানে যেটা বলি মোটাই ঠান্ডা, আর তারপরে অতটা ঠান্ডা থাকে না, তো হট বলি। ইফ দেয়ার ইজ অলসো হেভি রেইনফল অন মোস্ট অফ দ্য ডেজ ইন দ্য সেম প্লেস, দেন উই ক্যান সে दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। তার গরমও আছে প্লাস বারিশ भी होता रहता ज़्यादा, তাহলে আমরা বলি ক্লাইমেট ইজ হট এন্ড ওয়েট। In table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at 2 places in India. The mean temperature for a given month is found in 2 steps. Mean মানে average. দুটো স্টেপে বার করি আমরা অ্যাভারেজটা। ফার্স্ট we find the average of the temperatures recording during the month. তো उस महीने में একটা পুরো মাসে অ্যাভারেজটা বার করি। অ্যাভারেজ কি করে? টোটাল অ্যাড করে দিই, 30 দিয়ে ডিভাইড করে দিই।
তাহলে অ্যাভারেজটা বেরিয়ে যাবে। দ্য টু প্লেসেস আর শ্রীনগর অ্যান্ড জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর অ্যান্ড তিরুবনন্তপুরম ইন কেরালা। দেখতে পাচ্ছ টেবিলটা, তাই তো? তাহলে আমরা টেবিলটা যদি দেখি, প্রথমে রেইনফলটা দেখে নাও। জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রেইনফলটা কিন্তু তিরুবনন্তপুরম থেকে অনেক কম। তিরুবনন্তপুরম দেখো অনেক সময় 200, 100 উপরে আছে, আর এখানে তো 100 নিচেই আছে সব, তাই তো রেইনফলটা। আর এইদিকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি মিনিমাম টেম্পারেচারগুলো অনেক জায়গায় মাইনাসে আছে, প্লাস অনেক ঠান্ডা কম, আর ম্যাক্সিমামটাও কিন্তু অতটা বেশি নেই, খুব কম সময় আছে, বেশি গরম। আর এইদিকে বেশিরভাগই দেখো মিনিমাম হচ্ছে 20 লাইনে, আর ম্যাক্সিমামটা বেশিরভাগই ওই অ্যাভারেজ আমরা বলতে পারি 30 লাইনে অ্যাভারেজ। ঠিক আছে, তারপর নেক্সট পেজে কি বলছে দেখি একবার। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir. তাই তো, hot and wet, গরম আছে এবং wet মানে অনেকটা বৃষ্টি হচ্ছে। Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year, মানে কিছুটা পার্ট, ওই মোটামুটি মাঝে মাঝে যা জুন জুলাই ওগুলো আছে মডারেটলি হট অ্যান্ড ওয়েট আছে, তখন একটু বৃষ্টিটাও আছে মোটামুটি একটু কম্পারেটিভলি, আর গরমটাও আছে। Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most of part of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. হ্যাঁ, গ্রীষ্মকালে খুব হট, আর উইন্টার যেটা কিছু মাস চলে তখন খুব ঠান্ডা থাকে। Now this region receives very little rainfall. কোন রিজন? রাজস্থানের কথা বলা হচ্ছে। Now this is the typical desert climate. It is hot and dry. তা ডেজার্ট ক্লাইমেটকে আমরা কিভাবে বলবো? হট অ্যান্ড ড্রাই, যেটা বেশিরভাগই গরম থাকে আর ড্রাই শুকনো থাকে। দ্য নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিসিভস রেইন ফর আ মেজর পার্ট অফ দ্য ইয়ার। নর্থ ইস্ট, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, প্রত্যেক বছর বান। Therefore we can say that the climate of the north east is wet. প্রচুর বৃষ্টি হয়। Next, climate and adaptation. Climate has a profound effect on all living organisms. সবারই উপর এফেক্ট থাকে। Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. আমরা জানি সবাই নিজে নিজে একটা কন্ডিশনে অভ্যস্ত আছে, অভ্যস্ত মানে অ্যাডাপ্টেড। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. তাই যেসব জীবজন্তু খুব ঠান্ডা বা খুব গরম জায়গায় থাকছে, ঠান্ডার জন্য তাদের ঠান্ডা থেকে প্রোটেকশন থাকা দরকার, আর গরম থেকে প্রোটেকশন। Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. মনে পড়ছে কারো adaptation এর definition? Anyone? Adaptations are the features or characteristics of an organism by which an organism adjusts to the environment so that it can live properly. Adjust করে থাকা, তার জন্য যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো থাকে, যেমন camel, long legs, long eyelashes, and it has the ability to store food as fat. Cactus adaptations, long roots, leaves are converted into thorns. ঠিক আছে, stem is green, photosynthesis জন্য। আচ্ছা, এখানে কিছু নাই। আর কিছু আমরা অ্যানিমালস অ্যাডাপ্টেশনস পড়েছিলাম, 6 পড়েছিলি, পোলার বিয়ারে ছিল, ক্যাকটাসে ছিল, ক্যামেলে ছিল। Now, as examples of adaptations of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. Polar region মানে যেখানে বরফ, পোলার বিয়ার আছে, আর ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে ওখানে সবসময় বৃষ্টি, খুব ঘন জঙ্গল, ওখানে তো অনেকগুলো অ্যানিমালস আছে, লায়ন, টাইগার, এলিফ্যান্ট, আর স্নেকস। As the name suggests, the polar region are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. Some well-known countries that belong to polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska and USA, and Siberian region of Russia. Siberia থেকে Siberian crane গুলো migrate করে। Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. এখানে ট্রপিক্যাল রেইনফরেস্ট গুলো মানে প্রচুর ঘন ঘন জঙ্গল আছে, খুব বৃষ্টি হয়, আর এইসব জায়গায় কিন্তু জীবজন্তুগুলো বেশি আছে। আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি বাদ দিচ্ছি। পোলার রিজনস। The polar regions present
An extreme climate, extreme মানে প্রচন্ড harsh, difficult climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. বেশিরভাগ বছরে ঠান্ডাটা মানে বরফটাই জমে থাকে. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. এরকম এখানে একবার হলে ভালো হয় নাকি 6 মাস রাত 6 মাস দিন. In winters the temperature can be as low as -37 degrees Celsius. -37 শীতকালে. তো খুব এক্সট্রিম ক্লাইমেট থাকে 6 মাস দিন 6 মাস রাত আর ঠান্ডায় -37. Animals living there have adapted to these severe conditions. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins. Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowing white background. সাদা ফার থাকে যাতে স্নোতে ওরা ভালো করে চট করে দেখা না পায়, কারণ ওখানে যারা হান্টার থাকে বিয়ারকেও হান্ট করে নেয়. It protects them from their predators, মানে শিকারী থেকে বাঁচায়. It also helps them in catching their prey. তা একটা হচ্ছে ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে প্লাস শিকার করতে হেল্প করে, কেন ওকে দেখতে পারবে না, খাপ করে ধরে নেবে. To protect them from extreme cold, they have 2 thick layers of furs. So 2 layers of furs are there. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. মানে এতটাই তাদের ইনসুলেশন, মানে বডির হিটটা ভেতরে কন্ট্রোল থাকে, বেরোয় না, কি বেশি একটু চলাফেরা করলেই ওদেরকে রেস্ট নিতে হয়, নালে কিন্তু শরীর গরম হবে, আর বেশি গরম হলেই কিন্তু সর্দি গরম হলে দে মে ডাই অলসো. তো একটু চলাফেরা করে ওদেরকে রেস্ট নিতে হয় টেম্পারেচারটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, ওভারহিটিং. ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজ অন ওয়ার্ম ডেজ নেসেসিয়েট কুলিং. আর যেদিন খুব গরম থাকে তখন তো শরীর গরম হয়ে যায়, তখন কুলিং করতে মানে আবার ঠান্ডা জলে চানু করে. সো দ্য পোলার বিয়ার গোজ ফর সুইমিং. ইট ইজ এ গুড সুইমার. ভালো সাঁতার কাটতে পারে পোলার বিয়ার. ইটস paws are wide and large which help it not only to swim well but also walk with ease in the snow. তা পাঞ্জাগুলো না চওড়া থাকে, বড় বড় থাকে, সুইম করতে হেল্প করে প্লাস বরফের উপরে চলতেও ইজি করে তাদেরকে. While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations. Nostrils মানে নাককে ছেদ, নাকের সামনে ওদের চামড়া থাকে, ওটাকে বন্ধ করে নেয়, দিয়ে ওরা অনেকক্ষণ জলের ভিতরে থাকতে পারে. বেসিক্যালি দে ইউজ ফর ক্যাচিং ফিশ, মাছ ধরার জন্য. It has strong sense of smell so that it can catch its prey for food. We can understand the adaptations of polar bears with the help of the flow chart shown in দেওয়া আছে. যেগুলো ডিসকাস করলাম এগুলো সব দেওয়া আছে, আমি আর পড়ছি না, পড়ে রাখবে কিন্তু একবার, ওইগুলো আছে. Another well-known animal living in the polar regions is the penguin. It is also white and merges well with the white background. এটাও সাদা আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট, মানে চারিদিকে তো বরফ, তার সঙ্গে মার্জ মানে মিক্স হয়ে যায়, ঘুলমিল जाता है. It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. চামড়াটা মোটা থাকে আর ফ্যাটের লেয়ার থাকে. You may have seen pictures of penguins huddled together. Huddled মানে এক সাথে ইকट्ठा, জড়ো হয়ে কাছে কাছে, যাতে so that they can keep their body warm. This they do to keep warm. Recall how warm you feel when you are in a hall full of people. তাই না, এক হল যদি ভর্তি লোক থাকে বা ক্লাস, তাহলে তো গরম করে ভালোই. Like polar bears, penguins are also good swimmers. Their bodies are streamlined. Streamlined মানে সামনে থেকে সরু, পিছন থেকেও সরু, মাঝখানে বড়, যেরকম এরোপ্লেন, ফিশ থাকে. Their bodies are streamlined and their feet have webs. You can see the feet. যেরকম হাঁসের থাকে webs, মানে জোড়া, মাঝখানে চামড়া চামড়া থাকে, জয়েন্ট, making them good swimmers. Other animals living in the polar regions are many types of fishes. Musk oxen, reindeers, মার্ক করে রাখবে এগুলো পোলার রিজনে অ্যানিমালস গুলো. এক্সাম্পল: foxes, seals, whales and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. মাছ কিন্তু সবসময় ঠান্ডা জলে থাকতে পারে, কিন্তু পাখিরা সবসময় ঠান্ডাতে থাকতে পারে না, তাদেরকে একটু হিট চাই. সেই জন্য ওই যে ডিউরিং সাইবেরিয়া থেকে সাইবেরিয়ান ক্রেন, ওখানে যখন খুব ঠান্ডা পড়ে, যে মাইগ্রেট টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার প্লেসেস অলসো, যেখানে গরম একটু, নাহলে ওখানে অত ঠান্ডা ওরা সহ্য না করতে পেরে মরে যাবে. They migrate to warmer regions when winter sets in. They come back after the winter is over.
You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. এগুলো মার্ক করে রাখবে, এই ছবি দেওয়া আছে কিছু, and some wetlands of northeast and some other parts of India. Blue box tag to পড়বো. Did you know some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic conditions at home? Generally they fly high where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. তা কি বলছে, অনেক হাই ওড়ে এরা, আর যত হাইট যাবো সেখানে ঠান্ডা বেশি থাকবে। তা হাইটে ওড়ার কি কি লাভ? একটা হচ্ছে উপরে হাওয়াটা অনেকটা থাকে, হাওয়াতে ওরা হেল্প পায় ওড়ার জন্য, লেস এনার্জি ইজ ইউজড, প্লাস ওই ঠান্ডার জন্য ওড়ার সময় বডি হিট হয়, কিন্তু উপরে ঠান্ডা আছে তো এটা ব্যালেন্স হয়ে যায়, বডি হিটটা কন্ট্রোলে থাকে। টেম্পারেচার ঠান্ডা, বডি গরম, তো দুটো কিন্তু একটা ব্যালেন্স হয়ে যায়। না টেম্পারেচারও গরম থাকলে আর বডিও গরম হলে ওভারহিট হয়ে যাবে, বাল্ব ফিউজ হয়ে যাবে, বাল্ব ফুস। But how these birds travel to the same place every year after year is a still mystery. কি করে তাদের কি অ্যান্টিনা আছে, রাডার আছে, কি আছে কেউ জানে না, ঠিক জায়গায় চলে যায় ওরা। It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel. এরকম মনে হয় যে পাখিদের মধ্যে একটা সেন্সর টাইপ কাজ আছে যেটা জানে যে কোন দিকে যেতে হবে। Some birds probably use landmarks to guide them. কিছু পাখি হয়তো ল্যান্ডমার্কস, নদী পাহাড়, ওরা বুঝায় যে হ্যাঁ এই নদী, নদী পরে পাহাড়, পাহাড় পরে যেতে হবে আমাদেরকে। Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. অনেক হয়তো পাখি দিনের বেলায় সান দেখে, রাতে তারা দেখে যায়। We don't know তাদের বুদ্ধি কেমন, তাই না? ऐसा कोई साइंटिस्ट होना चाहिए যে জীবজন্তু বুদ্ধিটা কি ভাবছে, কি করছে সেটা যেন জানতে পায়, তাই না? হতে হয় ভালো, খুব খুব ইন্টারেস্টিং হবে না ভাবো? There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find direction. পৃথিবীতে একটা টোটাল একটা বড় ম্যাগনেট বলতে পারি আমরা। সো কিছু কিছু জায়গায় কিছু ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে তার অ্যাট্রাকশনটা বেশি আছে, ওটা ওদের মধ্যে হয়তো সেন্স আছে বোঝার জন্য। And it is not only birds that migrate, mammals, many types of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. Monarch butterflies, এক ধরনের বাটারফ্লাই, তারা ই করে। অনেকগুলো টার্টলস আছে, ফিশ আছে, ফিশ মধ্যে স্যালমন বোধহয় না কি একটা বটে ট্রাভেল করে। যাই হোক, ঠিক আছে, মার্ক ইট টিল হিয়ার, টেক আউট ম্যাথস।